اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 9 ربیع الاول کے دن کا بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 12 ربیع الاول تک مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ اس عمل کو پورا مہینہ کرنا چاہتا ہے، ربیع الاول کے پورے مہینے میں بھی کر سکتا ہے، اور جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، یعنی روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اس کے لیے رب کریم نیکیوں کے خزانے ہی خزانے اس کے لیے رکھ دیں گے۔ نیکیوں کے خزانے وہ بندہ لوٹ لے گا جو اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا۔ بڑا ہی عظیم و شان اور فضائل والا یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ امیر سگنائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کلمات کی فضیلت اتنی کثیر احادیث وارد ہیں جنہیں لکھا اور شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلام ہے یہ، یعنی سب سے افضل کلمات ہیں یہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک اور روایت میں یہ وضاحت ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلمات ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے عظیم و شان فضائل پر منحصر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کلمات کے فضائل بہت زیادہ ہیں، صحیح احادیث بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل الکلام، یعنی کلام میں سب سے زیادہ افضل کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ باحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 6412۔ ایک حدیث میں ان کو سب سے پاکیزہ کلام بھی فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی مسند احمد کی احادیث ہے 2126۔ دوسری احادیث میں ان کلمات کو سب سے بہترین کلمات بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایک احادیث میں سب سے افضل کلمات قرار دیا گیا ہے، اور دوسری احادیث میں بہترین کلمات قرار دیا گیا ہے۔ باحوالہ ابن حبان حدیث نمبر 836۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، کوئی حرج نہیں کہ کہیں سے بھی ان کی ابتدا کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات بڑی ہی فضیلت والے ہیں، بڑے ہی مقدس اور مبارک کلمات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ کلمات زیادہ پسند ہیں۔ اور ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہو یعنی اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کی پتیاں سوکھ گئی تھی۔ آپ نے اس پر اپنی چھڑی ماری تو پتیاں جھڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندے کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی پتیاں جھڑ گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لے گا اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم لوگ تو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہمیں چاہیے ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے، گناہوں سے نجات پانی چاہیے، گناہوں کے بوجھ کو اپنے سروں سے اتارنا چاہیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے، اپنی قبروں کو جنت بنا لینا چاہیے، قبروں کو روشن کر لینا چاہیے۔ قبر کی منزلیں بہت ہی مشکل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور نیکیوں برے خزانے ساتھ لے کر جانے کی توفیق دے، آمین۔
आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं, गुनाहों से निजात पाना चाहते हैं, दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, मकासद में कामयाबी चाहते हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, नेकियों के खजाने अल्लाह से लूटने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अपने नामाई माल में इजाफा के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन से निजात पाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपना बचाओ, असला ढा लें, थाम लो। सहाबाई कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया, दुश्मन आ गया है, हम अपने हथियार और बचाओ एहतियार कर लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुश्मन तो नहीं आया, लेकिन तुम जहन्नुम से अपना बचाओ एहतियार कर लो। और वो ये कलमात हैं कि तुम कहा करो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इन कलमात के पढ़ने से आप दुश्मन से महफूज रहेंगे। और सबसे बड़ी दुश्मन जहन्नुम की आग है इंसान की। जहन्नुम की आग से बचाव के लिए ये एहतियात करनी चाहिए और इन कलमात का रोजाना कसरत से विर्द करना चाहिए। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से हमारी दुनियावी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और आखिरत भी बेहतर होगी। आखिरत में हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे। ये बड़े ही मुकद्दस कलमात हैं जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के बताई हैं। 4 कलमात एक एक मर्तबा पढ़ने से 99 नेकियां मिलती हैं और 99 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ता है तो हर एक कलमे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। तो जब हम कसरत से इन कलमात का विर्द करेंगे तो जन्नत में जितने दरख्त लगेंगे उन पर फल भी लगेंगे और वो फल पक के उस बंदे का इंतजार करेंगे कि बंदा कब जन्नत में आए और हमें खाए। यानी जन्नती फल भी इंसान का इंतजार करेंगे। इतनी फजीलत वाले ये कलमात हैं जो कि मैंने आपको बाहवाला अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बताए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे करीम हमें इन कलमात की कसरत करने की तौफीक दे। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने इन कलमात को 9 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक तो मुसलसल जारी रखना है। इसके अलावा पूरा महीना बल्कि पूरा साल आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। जब भी मेरी किसी माँ बहन भाई को मेरी ये वीडियो मिले उसी दिन से आप इस अमल को जारी बगैर इजाजत के कर सकते हैं। आपने रोजाना 313 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का विर्द करना है। इसके अव्वल आखिर आप 7 मरतबा, 11 मरतबा या 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से अपने लिए, वालिदैन के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, मुसीबतों से निजात पाने के लिए, परेशानियों से निजात पाने के लिए, हाजात को पूरा करवाने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करें। कब्रों को रोशन करने के लिए और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए रब्बे करीम से खसूसी दुआ करें। अपने अल्फाज में दुआ करें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम दुनिया और आखिरत की नेमतें आपकी खाली झोली में डाल देंगे। नेकियों का ये खजाना है, जो बंदा इस खजाने को लूट लेगा इंशाअल्लाह उसकी आखिरत भी बेहतर होगी, कब्र भी रोशन होगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस बंदे को साथ भी नसीब होगा और जन्नती फलों से भी रब्बे करीम उसे नवाजेगा। इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।